Hi to all of you. Today we are going to be learn about the introduction of C++. Introduction of C++. మనం ఇంతవరకు C నేర్చుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు C++ నేర్చుకుందాం. C++ is a high level programming language. C++ is an extension of C. C is a multi-programming language. It is also known as here object-oriented programming language. C++ language is created by Benjamin Storstrup in 1983 at Bell Laboratory. Introduction of C++. C++ is a highly programming language. C++ is an extension of C. C++ is a multi-programming. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. మల్టీ-ప్రోగ్రామ్ ఎట్ టైంలో 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేయొచ్చు. It is an object-oriented programming language. C++ is created by Benjamin Storstrup in 1983 at Bell Laboratory. The following are the introduction of object-oriented programming. అసలు object-oriented programming అంటే ఏంటంటే it is a general purpose case sensitive and C++ supports C++ ఏమంటాం మనం object-oriented programming అంటాం C++. The major properties in the C++ are basic concept of C++ or the properties అని కూడా అంటారు. Basic concepts of C++. Basic properties of C++ and the concepts of C++. Class, object, inheritance, abstraction, encapsulation, polymorphism. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. వాటిని ఏమంటాం ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? మనిషికి ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? మనీ ఉంటుంది, ఇల్లు ఉంటుంది, ల్యాండ్ ఉంటుంది. అలానే C++కి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఇన్హెరిటెన్స్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం. క్లాస్, object, inheritance, abstraction, encapsulation and polymorphism. Let us see what is mean by class. Class is a collection of data in the function or properties and the methods. Data and properties anna okate, function and methods anna okate. A class is a collection of data in the function. A class is a collection of data in the function or properties and the methods. A class does not exist physically. Class అనేది does not exist physically. A class is used to specify an object. It is used to class అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేదే క్లాస్. క్లాస్ చూడండి. Class is a collection of data and the function. Data అంటే ఏంటిది? క్లాస్ యొక్క డేటా. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? Data tells about the class. Function tells about the job or the task of the class. Data ఏం చెప్తుంది? About the class. ఆ క్లాస్ ఏంటి అని చెప్తుంది. ఫంక్షన్ ఏం చెప్తుంది? Tells about the వర్క్ ఆఫ్ ది క్లాస్. అంటే ఏం పని చేస్తుంది ఫంక్షన్, ఈ క్లాస్ ఏం పని చేస్తుంది అని చెప్పేదే ఫంక్షన్. ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ క్లాస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ C++ యూజింగ్ కీవర్డ్ క్లాస్. క్లాస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ ఎ కీవర్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ క్లాస్. స్ట్రక్చర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ ఎ కీవర్డ్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ ద సేమ్ వే ద క్లాస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ బై కీవర్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ క్లాస్. లెట్ us see the syntax of the class. To class name, data type member 1, data type member 2, data type member n and member functions. This is a function. Collection of data and the functions are known as here class. Example, class name is here car is a class. అంటే కార్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేదే క్లాస్. కార్ నేమ్, కార్ మోడల్. కార్ మోడల్ ఏమవుతాయి? డేటా. స్పీడ్ ఏమవుతుంది? కార్ యొక్క ఫంక్షన్. కార్ యొక్క నేమును మోడల్. కార్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేది డేటా. కార్ ఏం పని చేస్తుంది చెప్పేది ఫంక్షన్. కార్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేది డేటా. కార్ ఏం పని చేస్తుంది అని చెప్పేది స్పీడ్.
ఏం చేస్తుంది, that is nothing but, that's why we are going to be called as here class is a collection of data in the function. Class is a collection of data in the function. In the same way, now the class is here car. Now the class is here car. Class is here class car. Car tells about the car name and the model name, that is known as here data. Car ఏం చేస్తుంది, ఏం పని చేస్తుంది, that is known as here function. కార్ ఏంటి, కార్ నేమ్ కార్ మోడల్ అని డాటా అంటాం. కార్ ఏం పని చేస్తుంది అని చెప్పేదే స్పీడ్. Let us come to the point here, object. Object is exist physically. Object exists physically. Object exists physically. Object is an entity that has a state. See here. I will tell you here. Object is an entity that has a state and behavior of the statement means the data and the functionality is known as here object. Object kuda object, the object is a runtime entity. The object is created at the runtime. Object is an instance of the class. All the members of the class can be accessed by through object. All the members of the class lo ela chestundi, here the object is data and the function. Here student is object. Here S1 is an object. A student is a class. Student is a collection of data and the functions. Here the S1 is a type of student. That means S1 is an object of type is here student. S1 అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఈ S1 ఎలా ఉంటుంది చెప్పేది క్లాస్ కదా, అంటే స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, S1 is an object. Student is a class, S1 is an object. Student is a class, S1 is an object. Creating an object of the student class. Creating an object of the student class. Class, student, int roll number, int marks. These are the data of the student. What the student do here? Result. In printf, result of the student. Student of S1. S1 is an object. S1 is an object of the class student. S1 is an object of a class student. And they come to the point here, next one here. What is mean by inheritance? What is mean by inheritance? What is mean by inheritance? Inheritance is one of the most important features of object oriented programming. Inheritance is the most one of the features of object oriented program. A new class is inherited by parent class. A new class is inherited by a parent class, and a class that class inherits the properties of all parents. Suppose ఇది పేరెంట్ అనుకోండి, ఇది చైల్డ్ అనుకోండి. మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం, పేరెంట్ నుంచి వస్తున్నాం. క్లాస్, దిస్ ఈజ్ అ పేరెంట్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ అ చైల్డ్ క్లాస్. అంటే ఏంటి, మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం, పేరెంట్ నుంచి. మనం పేరెంట్ దగ్గర ఉన్నాయన్నీ తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ మనం పేరెంట్కి ఇస్తామా, ఇయ్యం. దట్ మీన్స్ ద చైల్డ్ క్లాస్ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హియర్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎ న్యూ క్లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. న్యూ క్లాస్, ఇంకొక న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, వేరే క్లాస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఇన్హెరిటెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్. మనం చైల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం, పేరెంట్ నుంచి వస్తున్నాం. న్యూ క్లాస్ని ఏమో చైల్డ్ క్లాస్ అని, ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తున్నామో దాన్ని పేరెంట్ క్లాస్ని అంటాం. ద చైల్డ్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ మీన్స్ హియర్ ద చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెస్ ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్. చైల్డ్ ఏం చేస్తుంది, పేరెంట్ దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా చైల్డ్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హియర్ చైల్డ్ క్లాస్. చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ బై ద పేరెంట్. వాట్ ఆర్ ద డేటా అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్ దట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ద child. That is known as the child class is access all the properties of the parent. అంటే ఏంటి, child class అన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం ఇప్పుడు మనం చిల్డ్రన్స్ని కదా, మనం పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అంతా తీసుకుంటాం. ఎలా తీసుకుంటాం, మన ఇద్దరికి పేరెంట్కి మనకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి వాట్ రిలేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్. అందుకే మనం దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ హియర్ ఇన్హెరిటెన్స్. పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ హియర్ the word poly, it's one. Morphism means here many. That means here one object performing so many operation. One object is performing so many operation. See here the paper is a one object. I can write the paper, I can draw on the paper, I can tear the paper, I can make a boat, I can make a
art craft of the paper. That means the paper is only a one object. Here the paper is here one object, but what we are doing, we are performing so many operations. That is known as here polymorphism. Poly means here one, morphism means here, poly means here one, morphism means here many. And in the same way, the term of polymorphism is a combination of poly and morphism. That is nothing but here single object can be performed multiple forms. Single object can be performed multiple forms. అంటే ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ సో మెనీ ఆపరేషన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? దాన్ని ఏమంటాం? ఇప్పుడు మొబైల్ తీసుకోండి. నేను మొబైల్ ఫోన్ చేయొచ్చు, ఒకటే ఆబ్జెక్ట్. ఫోన్ చేయొచ్చు, వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయొచ్చు, వేరే వాళ్ళతో వీడియో మాట్లాడచ్చు, సినిమా చూడొచ్చు, పాటలు పాడొచ్చు, పాటలు రికార్డ్ చేయొచ్చు, ఇంకేంటి సాంగ్స్ వినొచ్చు, సాంగ్స్ని చూడొచ్చు, సాంగ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మొబైల్ ఒక్కటే ఆబ్జెక్ట్, కానీ ఎన్ని ఆపరేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ ఆపరేషన్. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ పాలిమార్ఫిజం. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ ఇదేంటి? వీట్ ఫ్లోర్. ఇదేంటి? గోధుమ పిండి. ఇదేంటిది? గోధుమ పిండి ఫ్లోర్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటే గోధుమ పిండి. గోధుమ పిండితో చపాతీ చేయొచ్చు, గోధుమ పిండితో పూరీ చేయొచ్చు, గోధుమ పిండితో స్వీట్ చేయొచ్చు, గోధుమ పిండితో సమోసా చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ హియర్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఎ వన్ ఆబ్జెక్ట్. గోధుమ పిండి అనేది ఒకటే ఆబ్జెక్ట్, కానీ చేసే విధానం all are here different. Shape is I am drawing a shape. What shape I am drawing? One triangle, rectangle, circle. That means here it is a programmatical, it is a general life. General example, it is a programmatical. You have to give 2 examples compulsory. And the one more thing here, and very very important is here, what is mean by abstraction? What is mean by abstraction? Abstraction is known as here hiding of data is known. డాటాని దాచిపెట్టడాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. మన మొబైల్ ఉంది, ఏది అవసరమో అదే మనకు చూపిస్తుంది, అవసరం లేదంతా మనకి కనిపించదు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద యూజ్. మనం ఏదైనా కొనుక్కుంటాం, ఎక్స్పైరీ డేట్ చిన్నగా రాస్తారు, డిస్కౌంట్ అనేది పెద్దగా రాస్తారు, కనిపించేది పెద్దగా రాస్తారు, ఏదైతే వద్దు అనుకునే చిన్నగా రాస్తారు. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హియర్ డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ హియర్ క్యాప్సూల్ ఎలా ఉంటుంది? ఎన్క్యాప్సులేషన్. క్యాప్సూల్ ఇక్కడ పైన ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది, కింద ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది. అంటే పైన మెడిసిన్ దాన్ని వేరియబుల్ అని, కింద మెడిసిన్ దాన్ని మెథడ్ అని అంటాము. డాటా అండ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ద డాటా అంటే వేరియబుల్ అండ్ ద ఫంక్షన్ అంటే మెథడ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ యూనిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ ఆర్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్ in a unit is known as here encapsulation. The object oriented programming encapsulation is a building together. That means here object oriented programming encapsulation is defining as a binding together the data and the function. ఒక డాటా అండ్ ఫంక్షన్ని బైండింగ్ చేసే, టుగెదర్ బైండింగ్ చేసేదాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఇది ఫ్యాన్ ఏంటి? రెక్కలు లేకుండా దీన్ని ఫ్యాన్ అంటామా? ఇదొకటి పార్ట్, ఇదొక పార్ట్. ఇవేమో ఫ్యాన్ రెక్కలు, ఇవేమో ఫ్యాన్ రెక్కలు, ఇదేమో ఫ్యాన్. రెండు కలిపితేనే ఏమవుతుంది? ఫ్యాన్. దట్ మీన్స్ హియర్ ద డాటా, వెన్ ద డాటా అండ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్ దెన్ ఇట్ బికమ్ ఏ ఫ్యాన్. డాటా ఉన్న ఫంక్షన్ని ప్లేస్ టుగెదర్. ఇదేమో డాటా, ఇదేమో ఫంక్షన్, ఇదేమో డాటా. ఫ్యాన్ ఎట్లా తయారవుతుంది? 3 రెక్కలతో. ఇదేమో ఏం చేస్తుంది? తిరుగుతుంది. ఇవి రెండు కలిపితేనే ఏమవుతుంది? ఫ్యాన్ అవుతుంది. ఇదేం రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది? డాటా అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్ టుగెదర్ దెన్ ఇట్ బికమ్ ఏ ఫ్యాన్. దట్ మీన్స్ హియర్ ద డాటా అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ప్లేస్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ యూనిట్, ప్లేస్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ యూనిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హియర్ encapsulation. That is very very important here. Today we have learned about the ఇది కంపల్సరీగా మీరు చదవాలి. That means here class, object, inheritance, abstraction, encapsulation and polymorphism. Class, object, inheritance, abstraction, encapsulation, polymorphism. క్లాస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేదే క్లాస్. మీరు కళ్ళు మూసుకోండి. 4 టైర్లు ఉంటాయి, ఒక స్టీరింగ్ ఉంటుంది, 3 సీటర్లు ఉంటాయి. అదేంటది చెప్పండి? ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? కార్. దట్ మీన్స్ హియర్ మనం క్లాస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేదే ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫిజికల్లీ. క్లాస్ని మనం ముట్టుకోలేం, అదేం పనిచేయదు. ఓన్లీ అది ఎలా ఉంటుందో చెప్తుంది క్లాస్.
ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ నేమ్, ప్లేస్, థింగ్, యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. పెన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, బుక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ప్లేస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, పర్సన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. దట్ మీన్స్ హియర్ స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ క్లాస్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. మనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టాం? మనం పేరెంట్స్ నుంచి. ఎందుకని? వీ బోత్ హ్యావ్ ఏ రిలేషన్. వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అంతా మనం తీసుకుంటాం. ఏ రిలేషన్తో తీసుకుంటాం? ఇన్హెరిటెన్స్. అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ హియర్ డేటా హైడింగ్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే డేటా అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. Polymorphism means here the data one object can be perform multiple operation is known as here polymorphism. దీనికి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఇది ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక పెన్ తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ ఏ పెన్, యూ హ్యావ్ ఏ పెన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ పెన్. బట్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ పెన్? నో, ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. అది క్లాస్. ఇప్పుడు ఇదేంటి? పెన్. ఇదేంటిది? పెన్. దట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిటెడ్ అయింది? ఈ ఇంక్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తారు? ఇది ప్లాస్టిక్ నుంచి ఇన్హెరిటెడ్ అయింది. ప్లాస్టిక్ డైరెక్ట్గా ఇట్లా తయారవుతుందన్నో, ప్లాస్టిక్ తీసుకొచ్చి దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు. అబ్స్ట్రాక్షన్. చూడండి, మనకి ఇంక్ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. అది కనిపించకుండా ఉండాలని దాన్ని కవర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ మీన్స్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు చూడండి, నిబ్బుని, ఇంకుని ఇవన్నీ కలిపి క్యాప్ పెడతారు. దీనికి క్యాప్ కూడా ఉంటుంది. క్యాప్ లేకుండా పెన్ ఉంటుందా? ఉండదు. దాన్ని ఏమంటాం? ఎన్క్యాప్సులేషన్. పాలిమార్ఫిజం అంటే నేను రైటింగ్ రాసుకోవచ్చు, డ్రాయింగ్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని పిచ్చి పిచ్చి గీతలు గీయవచ్చు, ఏమన్నా చేయొచ్చు ఈ పెన్నుతోటి. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యువర్ పాలిమార్ఫిజం. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఇన్హెరిటెన్స్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం. నేను ఇది కంపల్సరీ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది క్వశ్చన్. కంపల్సరీ చదవాలి అందరూ.